Dear plus one commerce students, good morning. Let us continue the chapter 26, Export-Import Trade Procedures. In this session, we shall continue the import procedure. Now, we will discuss the eighth procedure, fulfillment of customs formalities. Under the head fulfillment of customs formalities, there are certain procedures. They are getting endorsement for a delivery, payment of dock dues, preparation of bill of entry, payment of import duty, a release order from dock, getting delivery from the dock, dispatching goods to the importer, sending advice to the importer. These are the formalities we will discuss in this session. Fulfillment of customs formalities. சுங்க நடைமுறைகளை பூர்த்தி செய்தல். Clearing agent engaged by the importer performs the following activities in connection with the taking delivery of goods from the port. அகற்றீட்டு முகவர் இறக்குமதியாளர் சார்பா இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சரக்குகளை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு உரிய சுங்க நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். அது என்னென்ன சுங்க நடைமுறைகள்ங்கிறத வரிசையாக நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். அதில் முதல் சுங்க நடைமுறை, the first import trade procedure, getting endorsement for delivery. Getting endorsement for delivery, சரக்கை வெளியில் கொண்டு வருவதற்கான ஒப்புகை பெறுதல். The clearing agent gets bill of lading endorsed by importer in his favor to enable him to take delivery of goods and approaches a shipping company where the freight is not paid. The clearing agent pays it. The shipping company may give a separate delivery order after collecting the freight charges, or it may simply endorse on the bill of lading by the importer or by his agent itself as a proof payment of freight charges. அகற்றீட்டு முகவர் கப்பல் தலைவர் ரசீதில் இறக்குமதியாளரோட மேலப்பம் பெற்று சரக்கை வெளியில் கொண்டு வருவதற்கு கப்பல் நிறுவனத்தை தொடர்பு கொள்வார், அணுகுவார். சரக்கு கட்டணம் செலுத்தப்படலைன்னா அவர் செலுத்த வேண்டும். கப்பல் நிறுவனம் சரக்கு கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட உடனே சரக்கை கப்பல்லேருந்து வெளியில் கொண்டு வருவதற்கு தனியாக ஒரு ஆணை பிறப்பிக்கும், அல்லது கப்பல் ரசீதிலேயே மேலொப்பமிட்டு வழங்கும். இது சரக்கை அகற்றீடு செய்வதற்கு உதவியாக இருக்கும். Then the next procedure is payment of dock dues, துறைமுக கட்டணம் செலுத்துதல். The clearing agent submits 2 copies of filled in application form to landing and shipping dues office. The office levies charges on all the imported goods. The clearing agent has to pay the dock charges by dock challan. After paying the dock charges, landing and the shipping due office stamps on the application form itself with the wording like dock charges paid, or it may issue a separate receipt called port trust dues receipt. அகற்றீட்டு முகவர் துறைமுக கட்டணம் செலுத்துவதற்கு உரிய விண்ணப்பத்தை 2 நகல்களில் லேண்டிங் அண்ட் ஷிப்பிங் டியூஸ் அலுவலகத்திற்கு விண்ணப்பிக்கணும்.
இந்த அலுவலகம் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சரக்கு மீதான துறைமுக கட்டணத்தை விதிக்கும். அதை அகற்றீட்டு முகவர் துறைமுக செலுத்துச் சீட்டின் மூலமாக செலுத்த வேண்டும். துறைமுக கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட பின்னாடி இறக்கும் மற்றும் கப்பல் கட்டண அலுவலகம் லேண்டிங் அண்ட் ஷிப்பிங் டியூஸ் அந்த விண்ணப்ப படிவத்தில் துறைமுக கட்டணம் செலுத்தப்பட்டது என்ற முத்திரையிட்டு அல்லது தனியாக ஒரு ரசீது வழங்கும். இதற்கு துறைமுக கட்டண ரசீது அப்படின்னே பேர். போர்ட் ட்ரஸ்ட் டியூஸ் ரெசிப்ட் அப்படின்னே பேர். Then the next procedure, preparation of bill of entry. நுழைவு சீட்டு தயாரித்தல். Bill of entry is prepared in triplicate in order to pay the customs duty. This document contains the details like name and address of the importer, the name of the ship, full description of the goods, number of packages, importer-exporter code IEC, name of the exporting country and the customs duty payable. Bill of entry is issued in 3 colors. The black form is meant for non-dutiable goods. Black form is meant for non-dutiable goods, while the blue form is meant for the goods within the country, and the violet intended for re-export, and the violet is intended for re-export. Import duty is calculated on the basis of details given in the bill of entry by customs authorities, where the importer or clearing agent does not know the exact or full details about the goods imported. He will prepare a bill of sale. He would provide as much as details possible about the goods imported to the extent of his memory, and with specific remark that he cannot give complete information about the goods imported. In such a case, the customs authorities will complete the statement and import duty only after assessing the arrival of the goods at the port of delivery. நுழைவுச் சீட்டு தயாரிக்கிறது. சுங்கத்தீர்வை செலுத்துவதற்கு நுழைவுச் சீட்டை 3 படிகளில் தயாரிக்க வேண்டும். நுழைவுச் சீட்டில் இறக்குமதியாளரோட பேர், அப்புறம் முகவரி, கப்பலோட பேர், சரக்கு பற்றிய முழு விவரம், கட்டுமங்களோட எண்ணிக்கை, இறக்குமதி ஏற்றுமதி குறியீட்டு எண், ஏற்றுமதி நாட்டினுடைய பெயர், அப்புறம் செலுத்த வேண்டிய சுங்கத்தீர்வை, இந்த விவரங்கள்லாம் இடம்பெறும். நுழைவுச்சீட்டு 3 வண்ணங்களில் வழங்கப்படும். இலவச பொருளாக இருந்தால் அது கருப்பு வண்ணத்திலையும், உள்நாட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள்கள் நீல வண்ணத்திலையும், மறு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருளாக இருந்தால் ஊதா வண்ணத்திலையும் நுழைவுச்சீட்டு வழங்கப்படும். சுங்க அதிகாரிகள் நுழைவுச்சீட்டின் அடிப்படையிலேயே இறக்குமதி தீர்வையை கணக்கிடுவாங்க. இறக்குமதியாளருக்கோ அல்லது அகற்றீட்டு முகவருக்கோ இறக்குமதி செய்யப்படும் சரக்கு பற்றி முழு விவரம் தெரியலன்னா பார்வை சீட்டு ஒன்றை தயாரிக்க வேண்டும். பில் ஆஃப் சைட் பார்வை சீட்டு ஒன்றை தயாரிக்க வேண்டும். அதில் இறக்குமதி பொருள் பற்றி தங்களுக்கு தெரிந்த தகவல்கள் அனைத்தையும் தெரிவிக்க வேண்டும். அவங்களால சரக்கு பற்றிய முழு விவரத்தை தர முடியலங்கிற குறிப்பையும் தர வேண்டும். இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் சுங்க அதிகாரிகள் சரக்கு துறைமுகத்திற்கு வந்த பிறகு இறக்குமதி தீர்வையை கணக்கிட முடியும். தென் த நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர், பேமெண்ட் ஆஃப் இம்போர்ட் டியூட்டி, இறக்குமதி தீர்வை செலுத்துதல். The clearing agent or importer submits a bill of entry and other required documents to the customs authorities. He pays import duty in the case of dutiable goods to the customs authorities.
அகற்றீட்டு முகவர் நுழைவுச்சீட்டோட மற்ற ஆவணங்களையும் இணைத்து சுங்க அதிகாரிகள்கிட்ட கொடுத்துருவார். அது தீர்வைக்குட்பட்ட சரக்காக இருந்தால் அதற்குரிய இறக்குமதி தீர்வையை அவங்க செலுத்த வேண்டும். ரிலீஸ் ஆர்டர் ஃப்ரம் டாக், துறைமுக விடுவிப்பு ஆணை பெறுதல். After payment of customs duty, the bill of entry has to be marked by the dock. Superintendent and an examiner are instructed to physically examine the goods. He gives his report on the bill of entry. Then the bill is passed over to the port authority. He would issue release order. சுங்கத்தீர்வை செலுத்தின பிறகு துறைமுக மேற்பார்வையாளர் சரக்கை சரிபார்க்குமாறு நுழைவுச்சீட்டில் குறிப்பிட்டு ஆய்வு அதிகாரிக்கு அறிவுறுத்துவார். ஆய்வு அதிகாரி தனது அறிக்கையை நுழைவுச்சீட்டில் குறித்து துறைமுக மேற்பார்வையாளருக்கு அனுப்புவார். அவர் விடுவிப்பு ஆணை வழங்குவார். கெட்டிங் டெலிவரி ஃப்ரம் த டாக், துறைமுகத்திலேருந்து சரக்கை வெளியில் கொண்டு வருவது. த கிளியரிங் ஏஜெண்ட் டேக்ஸ் டெலிவரி ஆஃப் குட்ஸ் ஃப்ரம் த டாக் after submitting the documents like port trust dues receipt, bill of entry and bill of lading. If the goods are imported for re-export, the agent or importer will deposit them in a bonded warehouse and receives dock warrant. அகற்றீட்டு முகவர் துறைமுக அதிகாரிகள்கிட்ட துறைமுக கட்டண செலுத்து சீட்டு, கப்பல் ரசீது, நுழைவுச்சீட்டு இது மாதிரி உள்ள ஆவணங்களெல்லாம் கொடுத்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சரக்கை துறைமுகத்திலேருந்து வெளியில் கொண்டு வருவார். இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சரக்கு மீண்டும் மறு ஏற்றுமதி செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை பிணையமீந்த பண்டகசாலையில் வைத்துட்டு துறைமுக சான்றாணை பெற வேண்டும். Dispatching goods to the importer, இறக்குமதியாளருக்கு சரக்கை அனுப்புதல். The agent dispatches the goods to the importer by the rail or road. He gets railway receipt or lorry receipt from the transporter. அகற்றீட்டு முகவர் சரக்கை ரயில் அல்லது லாரி மூலமாக அனுப்பிட்டு ரயில் ரசீது அல்லது லாரி ரசீது பெற்றுக்கொள்வார். ரயில் மூலமாக அனுப்புனாருன்னா ரயில் ரசீது கிடைக்கும், லாரி மூலமாக அனுப்புனாருன்னா லாரி ரசீது கிடைக்கும். அதை இறக்குமதியாளருக்கு அனுப்பி வைப்பார். சென்டிங் அட்வைஸ் டு த இம்போர்ட்டர், இறக்குமதியாளருக்கு குறிப்பு அனுப்புதல். Clearing agent informs the dispatch of goods to the importer and sends a railway receipt or a lorry receipt with the statement of expenses incurred by him and the commission payable to him for his service. அகற்றீட்டு முகவர் இறக்குமதியாளருக்கு அனுப்பின பிறகு ரயில் ரசீது அல்லது லாரி ரசீதோட அகற்றீட்டு முகவர் சரக்கை இறக்குமதியாளருக்கு அனுப்பிய பிறகு ரயில் ரசீது அல்லது லாரி ரசீதோட அவர் செய்த செலவுகள் பற்றிய அறிக்கையோட அவருக்கு சேர வேண்டிய கமிஷன் கழிவு தொகையையும் குறிப்பிட்டு அனுப்பி வைப்பார். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.